Dear students, now we are starting potassium balance and the renal handling of potassium. The potassium balance in the body and renal handling of the potassium. দেখো, normal blood potassium is the 4.2 milliequivalent per liter, that is 3.5 to 5 milliequivalent per liter, and the 98% of the total body potassium is within the cell and 2% at the extracellular fluid. Dietary potassium is the 50 to 200 milliequivalent per day. সো এত হিউজ অ্যামাউন্ট অফ দি পটাশিয়াম, ধরো আমরা ফল খাচ্ছি, ডাবের জল খাচ্ছি, এই সমস্ত মধ্যে প্রচুর পটাশিয়াম থাকে, ফ্রুটস খাচ্ছি, ভেজিটেবলস খাচ্ছি, তাতে প্রচুর পটাশিয়াম থাকে। সো আফটার মিল দেয়ার শুড বি এ লাইফ থ্রেটেনিং হাইপারক্যালেমিয়া, বাট ইট নট অকার্স। অ্যান্ড ইন হাইপারক্যালেমিয়াতে আমাদের কী হয়, দ্যাট ইজ দি রেস্টুরেন্ট মোমেন্ট পোটেনশিয়াল ইজ ডিক্রিজেস, সো ইট ইজ less negative, that is towards the threshold potential, so excitability of the nerve and muscle increases. And in hypokalemia, that is resting potential increases, that is more negative, that is more distance from the threshold potential, and the decreased excitability of the nerve and muscle. 90 to 95% of the potassium excreted by the kidney and 5 to 10% potassium excreted by the feces, but it requires time. So redistribution of the potassium between the intracellular fluid and extracellular fluid provides the first line of defense. আমরা অতটা যে পটাশিয়াম খেলাম পার ডে খাচ্ছি, সেখানে কী হচ্ছে, একটা রিডিস্ট্রিবিউশন, কুইকলি একটা রিডিস্ট্রিবিউশন হচ্ছে ফ্রম extracellular fluid to intracellular fluid, and this is the first line of the defense against the change of the extracellular fluid potassium concentration. Most of the ingested potassium rapidly moves inside the cell. আমরা যে খাচ্ছি তার সঙ্গে সঙ্গে সেলের ভেতর চলে যাচ্ছে, তাহলে এক্সট্রাসেলুলার পটাশিয়ামটা কমে যাচ্ছে, until kidney can eliminate the excess. Factors that shift potassium into the cell. First হচ্ছে insulin, aldosterone, beta adrenergic stimulation and alkalosis. These four factors shift the potassium into the cell. Factor that shift potassium out of the cell, that is the insulin deficiency. In diabetes there is increased potassium, blood potassium, that is hyperkalemia. Aldosterone deficiency, Addison's disease, there is increased potassium. Beta blocker, it causes increased potassium extracellular fluid. Acidosis, cell lysis, exercise, and increased intercellular fluid osmolality all causes shifting of the potassium from cell to the outside. Now, renal handling of the potassium. Potassium excretion depends on the three processes. First is the potassium filtration, second potassium reabsorption, third the potassium secretion. Both PCT and LOH, PCT the 65% potassium তোমার reabsorption হয়, and LOH এর 25 to 30% reabsorption হয়। a relatively constant আমাদের potassium is reabsorbed, এটা হচ্ছে মোটামুটি fixed. Most important site of regulating potassium excretion are the principal cell at the DCT principal cell আমরা দিই, by influence of the aldosterone আমার potassium secretion হচ্ছে। DCT and cortical connecting duct at times reabsorb potassium and at times secrete potassium according to body need. যখন আমাদের বডি, ইফ দেয়ার ইজ সিভিয়ার পটাশিয়াম ডেপ্লিশন, যখন পটাশিয়াম ডেপ্লিশন অনেক বডি পটাশিয়াম অনেক কম আছে, যে সিজেশন অফ দি পটাশিয়াম সিক্রিশন বাই দি প্রিন্সিপাল সেল, তখন অ্যালডোস্টেরনের ইনফ্লুয়েন্সে যে আমাদের সোডিয়াম রিঅ্যাবজর্পশন হয় বাই দি ইনঅ্যাক অ্যান্ড পটাশিয়াম এক্সক্রিশন বাই দি আরওএমকে তোমার চ্যানেল রিসেপ্টার দিয়ে, সেটা তোমার হয় না, এখানে সিজেশন হচ্ছে, আরওএমকে দিয়ে সিক্রিশন হচ্ছে না। অ্যান্ড পটাশিয়াম রিঅ্যাবজর্পশন বাই দি ইন্টারকালেটেড সেল, এবং এখানে ইন্টারকালেটেড সেল পটাশিয়াম রিঅ্যাবজর্ব করে বাই দি হাইড্রোজেন পটাশিয়াম এটিপিএস। এটা আমরা পড়িয়েছি আগের ক্লাসে, যে ইন্টারকালেটেড সেল হাইড্রোজেন পটাশিয়াম এটিপিএস দিয়ে পটাশিয়াম রিঅ্যাবজর্ব করে এবং হাইড্রোজেন সিক্রেট করে অ্যাট দি লুমিনাল মেমব্রেন। Secretion of the potassium by the principal cell, that is the two steps. Sodium potassium ATPase at the basolateral membrane pumps potassium interior আমরা জানি, and the passive diffusion of the potassium from the P cell to the tubule by the ROMK type of the potassium channel. As there is inside of the cell, there is a high concentration of the potassium due to the sodium potassium ATPase. Factors influencing potassium secretion from the kidney. ফার্স্ট হচ্ছে কি, কোন ফ্যাক্টরস আমার পটাশিয়াম সিক্রিশন করছে, ইনফ্লুয়েন্স করছে,
number 1, plasma potassium concentration. In hyperkalemia, there is the increased potassium secretion due to the আমার ব্লাডে যদি পটাশিয়াম, আমার বডিতে যদি পটাশিয়াম খুব বেশি থাকে, ব্লাডে পটাশিয়াম বেশি থাকে, তাহলে পটাশিয়াম সিক্রেশন ইউরিন দিয়ে বেরিয়ে যাবে। এবং ইট ইজ ইনফ্লুয়েন্সড বাই দি, ইট ইজ ডিউ টু দি স্টিমুলেশন অফ দি সোডিয়াম পটাশিয়াম এটিপিএস। সোডিয়াম পটাশিয়াম এটিপিএস স্টিমুলেশন হলে কী হবে, সেলের ভেতরে পটাশিয়াম বাড়বে, সেল থেকে তোমার টিউবুলে আসবে, সিক্রেশন হয়ে এবং বেরিয়ে যাবে। Increase permeability of the potassium channel, that is the ROMK type of potassium channel, and increase secretion of the aldosterone. এবং অ্যালডোস্টেরন কী করছে, আমার সোডিয়াম রিঅ্যাবজর্পশন করছে অ্যান্ড পটাশিয়াম এক্সক্রিশন করছে। অ্যালডোস্টেরন ইনক্রিজ পটাশিয়াম সিক্রিশন বাই ইনক্রিজ নাম্বার অফ দি সোডিয়াম পটাশিয়াম এটিপিএস অ্যান্ড ইনক্রিজ পারমিয়াবিলিটি অফ দি পটাশিয়াম চ্যানেল, দ্যাট ইজ ROMK. থার্ড হচ্ছে টিবুলার ফ্লো রেট, ইট রেগুলেটস দি পটাশিয়াম সিক্রিশন। ইনক্রিজ টিবুলার ফ্লো রেট, দ্যাট ইজ যখন আমাদের অনেক ভলিউম এক্সপ্যানশন হচ্ছে, আমরা অনেকটা জল খেয়ে নিচ্ছি, বা ইনক্রিজ সোডিয়াম ইনটেক, বা ইন ট্রিটমেন্ট অফ দি ডায়াবেটিক্স, আমরা ল্যাসিক্স বা অন্য কোনো ডায়াবেটিক্স দিয়েছি, তার কী হচ্ছে, সেখানে অনেকটা ভলিউম এক্সপ্যানশন হচ্ছে। অ্যান্ড দিস প্রিভেন্ট অ্যাকুমুলেশন অফ দি পটাশিয়াম ইন দি টিবিউল। তাহলে যখন ভলিউম এক্সপ্যানশন হচ্ছে, তাহলে ফ্লো রেটটা বাড়বে, ফ্লো রেট বাড়লে আমার পটাশিয়াম অ্যাকুমুলেশন অফ দি এতে বাড়বে, হবে না, তোমার টিউবুলে হবে না। অ্যান্ড দিস কজেস দি মেনটেন্যান্স অফ পটাশিয়াম কনসেন্ট্রেশন গ্রেডিয়েন্ট অ্যাক্রস দি টিউবুলার মেমব্রেন। তাহলে টিউবুলের ভেতর পটাশিয়াম কনসেন্ট্রেশন সবসময় একটা কম থাকবে এবং ইনক্রিজেস এ পটাশিয়াম সিক্রিশন। 4 নম্বর হচ্ছে সোডিয়াম ইনটেক। দেখো এটা খুব মজার জিনিস, সোডিয়াম ইনটেক প্রডিউসেস 2 অপোজিট এফেক্ট হুইচ কাউন্টারঅ্যাক্ট ইচ আদার। সো লিটিল চেঞ্জ ইন পটাশিয়াম এক্সক্রিশন। যখন আমার ইনক্রিজ সোডিয়াম ইনটেক, আমরা সোডিয়াম যখন অনেকটা ইনটেক করছি, তখন সোডিয়াম ইনটেক বেশি হলে কী হবে, অ্যালডোস্টেরন সিক্রিশন কমবে, অ্যালডোস্টেরন সিক্রিশন কমলে কী হবে, পটাশিয়াম সিক্রিশন কমবে। আবার সোডিয়াম ইনটেক যদি বাড়ে, তাহলে কী হবে, GFR বাড়বে, GFR বাড়লে তোমার ডিস্টাল কনভোল্টেড টিউবুলের ফ্লো রেট বাড়বে, ডিস্টাল কনভোল্টেড ফ্লো রেট বাড়লে হচ্ছে পটাশিয়াম সিক্রিশন কমে যাবে, বেড়ে যাবে, যেটা বললাম, পটাশিয়াম সিক্রিশন বেড়ে যাবে। বোথ দিস রিয়াকশন কাউন্টারঅ্যাক্ট, এটা পজিটিভ এফেক্ট, নেগেটিভ এফেক্ট, দিস ইজ পজিটিভ এফেক্ট, কাউন্টারঅ্যাক্ট ইচ আদার, সো আনচেঞ্জ পটাশিয়াম সিক্রিশন। সো সোডিয়াম ইনক্রিজ সোডিয়াম ইনটেক কজেস দি আনচেঞ্জ পটাশিয়াম সিক্রিশন। এর ভালো একটা খুব ইনফ্লুয়েন্স নেই, কারণ দুটো অপোজিট এফেক্ট হচ্ছে। Number 5, acidosis and alkalosis. Acidosis causes the increased hydrogen in the extracellular fluid, and this increased hydrogen causes the decreased activity of the sodium potassium ATPase. So the sodium potassium ATPase activity কমলে কি হবে, intercellular fluid potassium কমে যাবে, and this causes the decreased secretion of the potassium হবে। তো so কিডনি দিয়ে আমার কম পটাশিয়াম বেরিয়ে যাবে। In alkalosis there is the increased potassium secretion.